કોંગ્રેસે રિસોર્ટ તો બુક કરાવ્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકાર બનાવવા તરફ આગળ અને જે અપક્ષ ધારાસભ્યો છે તેમને પણ સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ હાલમાં કોંગ્રેસ કરી રહ્યું છે। હૈદરાબાદમાં કોંગ્રેસે 50 જેટલા રૂમ બુક કરાવ્યા છે। આવતીકાલે 12 વાગે ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળશે, પરંતુ 8 વાગે આજે તમામ ધારાસભ્યોને રિસોર્ટમાં પહોંચવા સૂચન। કોંગ્રેસે જે અપક્ષ ધારાસભ્યો છે, જે 7 અપક્ષ ધારાસભ્યો આગળ વધી રહ્યા છે તે ધારાસભ્યોનું સંપર્ક કરવાની પણ શરૂઆત કરી છે। પરિણામ સાથે કોંગ્રેસે પોતાનો પ્લાન બી, જે કહેવાય ને કે દરેક રાજ્યમાં આ તમામ વિગતો સામે આવતી હોય છે ત્યારે પ્લાન બી તૈયાર રાખ્યો છે। अजय વધુ વિગતો જણાવશે। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कांग्रेस के प्लान बी के बारे में? देखिए प्रीति, सबसे पहले मैं कांग्रेस मुख्यालय का नज़ारा दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, उसके बाद उसकी आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जिस बजरंगबली को लेकर के पूरे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन किया गया था, उसी बजरंगबली की गदा और उसी बजरंगबली का मुखौटा और उसी बजरंगबली का गेटअप के साथ यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो जमा है और लगातार ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ पूरे जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ तक आगे की बात है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में सिंगल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हर उस कदम को फूंक फूंक के रखना चाहती है जिससे किसी तरह से उसकी सरकार जो बनती हुई दिखाई दे रही है उसको किसी तरह का खतरा न पैदा हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एक खबर यह है कि जब लगभग रिजल्ट क्लियर होते हुए दिखाई देंगे तो उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में आएंगे और ज़्यादा संभावना है कि वो मीडिया कर्मियों और खास करके जो यहाँ पे कार्यकर्ता है उनसे बात करें। लेकिन अभी टाइम तय नहीं किया गया और अभी ये भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि राहुल गांधी कब आएंगे। लेकिन जहाँ तक विधायक दल की बात है तो कांग्रेस के सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि कल विधायक दल की बैठक की जाएगी और उसमें विधायक दल का न सिर्फ नेता चुना जाएगा बल्कि आगे किस रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी ये भी तय किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कहीं न कहीं इस बात का डर है कि अगर लगभग जितनी मेजॉरिटी होती है उसी के करीब अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उसको डर है कि हो सकता है कि खरीद फरोख्त हो या जिस सरकार का वो सपना सजोए हुए है वो सपना हो सकता है उसमें किसी तरह की दिक्कत हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद का एक रिसोर्ट बुक कराया गया है जिसमें 50 कमरे बुक कराए गए हैं और सभी विधायकों को कहा गया है कि जो जीतेंगे उनको कहा गया है कि उसी हैदराबाद के उसी रिसोर्ट में वो जमा हो ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। तो फिलहाल कई एंगल से कांग्रेस पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस मुख्यालय में जो कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हमने देखा था कि उस वक्त भी कांग्रेस जीती थी लेकिन किसी तरह का जश्न यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। इसी तरह से पिछले कई साल ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पूरा सन्नाटा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है तो चारों तरफ न सिर्फ कांग्रेस के झंडे आपको दिखाई देंगे, हनुमान जी की फोटो दिखाई देगी, हनुमान जी का गदा दिखाई देगा, हनुमान जी का गेटअप दिखाई देगा। और इस तरह से जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बना करके कहीं न कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, उसी मुद्दे पर कहीं न कहीं अब कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है या आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है। यानी उसी बजरंगबली के नारे के साथ अपनी इस पूरी जीत का श्रेय आम जनता को देती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो कल विधायक दल की बैठक है, रिसोर्ट बुक कराया गया है, उसमें 50 कमरे बुक कराए गए हैं और सभी जो जीते हुए विधायक होंगे सभी कांग्रेसी विधायकों को उसी रिसोर्ट में जाने के लिए कहा गया है और कल ही तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा या आगे किस फॉर्म के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारीओ के लिए। तो कर्नाटकનો જનાદેશ બસ થોડીક જ વારમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે, પરંતુ કર્ણાટકના વલણની સૌથી મોટી વાતો એ છે કે જનતાએ 38 વર્ષની પરંપરા યથાવત રાખી છે, એટલે કે જે સરકાર સત્તા પર હોય, જે પક્ષ સત્તા પર હોય તેનું પુનરાવર્તન નથી થઈ ચૂક્યું। યેદુરપ્પાના ગઢમાં ભાજપ કારમી હાર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। કર્ણાટકના વલણની મોટી વાતો કહી શકાય। એનો મતલબ એ છે કે યેદુરપ્પાના યુગનો શું અંત આવી ગયો। ઓલ્ડ મૈસૂરમાં કોંગ્રેસ નિર્ણાયક બહુમતી તરફ છે, કારણ કે 37 બેઠકો એવી છે કે જેના પર કોંગ્રેસ અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે। જ્યારે ચોથી મોટી વાત એ છે કે ભાજપના જનતાનું મન ઓળખવામાં નિષ્ફળ રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી જનતાનું મન ન ઓળખી શકી તે આ પરિણામ પરથી બતાવી રહ્યું છે। કોંગ્રેસ જનતાના મુદ્દાથી વિશ્વાસ જીતવામાં સફળ રહી છે। જે મુદ્દા જે વચન આપવામાં આવ્યા હતા તેમાં જીતવામાં સફળ રહી છે તેવું સંકેત મળી રહ્યું છે। જેડીએસએ થયેલા નુકસાનનો ફાયદો કોંગ્રેસ મળ્યો છે। સહયોગી કૃષ્ણા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જે કૃષ્ણા, આ વલણથી ઘણી મોટી વાતો સામે આવી છે। યેદુરપ્પાના યુગનો અંત સાથે કોંગ્રેસના મુદ્દા જનતાને ગમી ગયા।
જી બિલકુલ પ્રીતિ, આખા જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે એના પરથી કેટલીક મોટી વાતો સામે આવી રહી છે. કારણ કે જે લિંગાયત અત્યાર સુધી એવું કહેવામાં આવતું હતું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક વોટ બેંક હતી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિશ્વસનીય વોટ બેંક હતી, પરંતુ એ જ લિંગાયતે આ વખતે કોંગ્રેસને વધારે વોટ આપ્યા છે તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. યેદિયુરપ્પા કે જેઓ લિંગાયત સમુદાયમાંથી ખૂબ મોટા નેતા તરીકે માનવામાં આવતા હતા, પરંતુ આ વખતે જ્યારે તેમને કાઢવામાં આવ્યા 2021માંથી અને મુખ્યમંત્રી તરીકે બદલવામાં આવ્યા, બસવરાજ બોમ્મઈને મૂકવામાં આવ્યા, તેઓ પણ લિંગાયતમાંથી હતા, પરંતુ એટલી મોટી પકડ નહોતી જેટલી યેદિયુરપ્પાની હતી. અને બીજી બાજુ લિંગાયતના કેટલાક મોટા નેતાઓ કે જેઓ કોંગ્રેસમાં ગયા હતા, જેમાંથી કેટલાક પાછળ પણ ચાલી રહ્યા છે, હકીકત છે. પરંતુ આ પણ એક હકીકત છે કે કોંગ્રેસ આ વખતે તેના મુદ્દાઓને આધારે જીતવામાં સફળ રહી છે, કારણ કે લોકલ નેતૃત્વ અને લોકલ મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. પ્રીતિ, ખૂબ મહત્વપૂર્ણ બાબત છે કે જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ પ્રથમ રોડ શો કર્યો હતો ત્યારે અદાણીના મુદ્દાને લઈને તેમણે વાત કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ લોકલ નેતૃત્વમાંથી તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે લોકલ મુદ્દાઓ પર વધારે ફોકસ કરવાની જરૂર છે, ને એટલા માટે ત્યારબાદ જે પણ મુદ્દાઓ તેમણે ઉઠાવ્યા, આ વખતની ચૂંટણી ગેસ સિલિન્ડર ચૂંટણી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતી હતી, કારણ કે 1200 રૂપિયા સુધી ગેસના સિલિન્ડરના ભાવ પહોંચી ગયા હતા. અને એના કારણે પણ એવું માનવામાં આવતું હતું કે લોકોમાં ખૂબ જ રોષ હતો. કરપ્શનની જે વાત મૂકવામાં આવી હતી, જે રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે 40% કરપ્શનની આ સરકાર છે, કોઈ પણ કામ કરવામાં આવે તો એ પહેલા 40% કમિશન આપવું પડતું હોય છે, ને એના કારણે આ ભ્રષ્ટાચારને કારણે કર્ણાટકની જનતા ત્રસ્ત થઈ ગઈ છે. આ બધા જ મુદ્દાઓ પર અને એક મહત્વપૂર્ણ મેનિફેસ્ટોમાં જે મુદ્દો મૂકવામાં આવ્યો હતો એ પણ હતો કે જો કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકાર આવે છે તો 50%થી 75% સુધી રિઝર્વેશન લઈ જશે. એટલે તમામ આ વખતે લોકલ મુદ્દાઓ પર ફોકસ રાખવામાં આવ્યું હતું. રાહુલ ગાંધી ભલે આ વખતે લોકલ નેતાઓને જ વધારે જો જીત મળે છે તો એમને શ્રેય જાય છે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી પણ રોડ શોની જગ્યાએ એ નાની નાની જગ્યાએ લોકોને મળતા હતા, એ બસમાં પણ મળતા હતા, યુનિવર્સિટીઝમાં મળતા હતા, કોલેજીસમાં મળતા હતા, એ પણ આપણે જોયું હતું. એટલે લોકલ મુદ્દાઓની આ ચૂંટણી હતી એ સ્પષ્ટ છે. 38 વર્ષ જૂની જે પરંપરા રહી છે રાજસ્થાનની જેમ કર્ણાટકમાં પણ એવું છે કે કોઈ પણ સત્તા પક્ષ બીજી વખત જીતવામાં સફળ નથી થતો, અને એકમાત્ર મુખ્યમંત્રી એ સિદ્ધારમૈયા રહ્યા છે કે જેઓ 5 વર્ષ પોતાની સરકાર પૂર્ણ કરી શક્યા હોય, પરંતુ દર 5 વર્ષે સરકાર બદલાઈ જતી હોય છે. અને આ વખતે પણ એવું થતું નજરે પડી રહ્યું છે. પુનરાવર્તન થશે, પરિવર્તન થશે, પરંપરા બદલાશે કે કેમ, એવા ઘણા સવાલ હતા. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે મોટો પડકાર હતો, પરંતુ એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે કર્ણાટકની જનતાએ ફરી એ જ આખો જે રિવાજ છે, એ જ પરંપરા છે, એને આગળ વધારી છે. આ એક મોટી વાત જે સામે આવી રહી છે. જેડીએસ જે છેલ્લી સમય સુધી, છેલ્લી ક્ષણ સુધી એવું હતું કે અમે કિંગ મેકરની ભૂમિકા ભજવીશું, પરંતુ એવું કંઈ દેખાઈ નથી રહ્યું. હંગ એસેમ્બલીનું નિર્માણ થાય એવી કોઈ શક્યતા હાલ પૂરતી તો નથી દેખાઈ રહી. તેમ છતાં પણ કોંગ્રેસ પોતાનું બી પ્લાન તૈયાર કરી રહી છે. એટલે બધા જ એવા મુદ્દાઓ છે. દરેક જગ્યાએ દરેક નેરેટિવ એ સક્સેસફુલ નથી થતું, કારણ કે બની શકે છે કે કેટલાક ધાર્મિક મુદ્દાઓ જે ગુજરાત કે હિન્દી હાર્ટલેન્ડમાં સફળ થઈ શકે, પરંતુ કર્ણાટકની જનતાએ સ્વીકાર્યા હોય એવું લાગતું નથી. બિલકુલ આભાર તમામ વિગતો માટે. તો મહત્વના સમાચાર એ પણ હાલમાં આવી રહ્યા છે. હાલમાં કર્ણાટકના જનાદેશને લઈને મહત્વના સમાચાર. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને લઈને આ મોટા સમાચાર છે. કોંગ્રેસ અત્યારે 119 બેઠકો પર તો આગળ વધી રહી છે, પરંતુ પૂર્ણ બહુમતીની સ્થિતિમાં સિદ્ધારમૈયા મુખ્યમંત્રી બનશે. જે મોટો એક પ્રશ્ન હતો, સિદ્ધારમૈયા કે ડીકે શિવકુમાર. તમામ ધારાસભ્યોને પ્રમાણપત્ર લઈને બેંગલુરુ આવવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, અને જો પૂર્ણ બહુમતી મળે છે કોંગ્રેસને, જે મળવાના પૂરેપૂરી શક્યતા છે, તેમાં સિદ્ધારમૈયા બનશે મુખ્યમંત્રી. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસને લઈને મોટા સમાચાર. જે એવી શક્યતા હતી કે પૂર્ણ બહુમતી બાદ કોંગ્રેસ પાસે મોટો પ્રશ્ન હશે કે ડીકે શિવકુમાર કે સિદ્ધારમૈયા, કારણ કે બંને ગ્રાઉન્ડ લેવલની મહેનત કરી છે. અને એવું કહેવાય છે કે પ્રિયંકા ગાંધી અને સોનિયા ગાંધીના જે પસંદીદા છે તે ડીકે શિવકુમાર છે, જ્યારે રાહુલ ગાંધીને સિદ્ધારમૈયા ગમે છે. એટલે કે એ પ્રશ્ન હતો તે હાલમાં મળી રહ્યું છે કે સિદ્ધારમૈયા મુખ્યમંત્રી બને.